Hello friends, this is a lecture of design of AC machine. In this lecture we will study the output equation for three-phase induction motor. Now equation for KVA rating of three-phase induction motor will written as Q equal to 3 V phase I phase into 10 raised to minus 3. This equation is for KVA rating of three-phase induction motor. We will derive the output equation of three-phase induction motor by using the KVA rating equation of three-phase induction motor. The KVA rating of three-phase induction motor will express as a 3 V phase I phase 10 raised to minus 3. Okay, and KVA rating will represent as a Q. Now here V phase represent the voltage per phase, I phase represent the current per phase. And second thing, V phase means voltage per phase across the terminal. Okay. Second thing, we will assume that we will take the V phase equal to E phase. We will take V phase equal to E phase. Here V phase represent the voltage per phase, and voltage means the voltage difference across the terminals. The voltage હોય ટર્મિનલ એક્રોસમાં કન્સિડર કરીએ, જ્યારે E phase છે it will represent EMF per phase, અને EMF હોય આપણે જે તમારી કોઇલ્સ હશે બરાબર, એના એન્ડ હશે એની એક્રોસમાં જે EMF જનરેટ થાય એને કન્સિડર કરીએ. એટલે વોલ્ટેજ હોય ટર્મિનલ એક્રોસમાં હોય, EMF હશે બરાબર, એ તમારી પર્ટિક્યુલરલી કોઇલ એક્રોસના એન્ડમાં હોય. But here we are taking that V phase equal to E phase. Okay, both are same, and this will happen only in lossless line. Okay, so now we will put V phase equal to E phase. So instead of V phase, we will put E phase. So Q equal to 3 E phase I phase 10 raised to minus 3. Here E phase represent the EMF generated per phase. That's why we are multiplying here with 3. Now you already studied the EMF equation. Okay, EMF equation written as E phase equal to 4.44 phi ft phase kW. ઓલરેડી તમે સ્ટડી કરી ગયા છો બરાબર. કેમાં તો કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં સ્ટડી કરીએ, જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મરમાં રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ ફ્લક્સ ફાઈ ચેન્જ થતું હોય વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ, ત્યારે એમાં તમે કોઈ પણ કોઇલને પ્લેસ કરો, then that rate of change of flux will link with that coil, and in that coil EMF will induce, and the magnitude of EMF will given by this equation. Okay, so this EMF equation represent the magnitude of EMF generated due to the rate of change of flux, and its equation is given like this. Here phi represent the flux, F represent the supply frequency, T phase represent the turns per phase, and Kw is related to winding factor. Okay, so E phase will be written like this. Put equation of E phase in equation number 1. Put equation of E phase in equation number 1. So you will get Q3 same instead of E phase. Put whole equation 4.44 phi ft phase kW into I phase into 10 raised to minus 3. This will be written as equation number 2. અહીંયા સુધી clear? Okay, this is equation number 2 of KVA rating of three phase induction motor. હવે આપણે આ ઇક્વેશનમાં બે ટર્મ યુઝ કરવાની છે, સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ અને સ્પેસિફિક ઇલેક્ટ્રિકલ લોડિંગ. એ બે ટર્મને આમાં ઇન્ક્લુડ કરતાં પહેલાં આપણે સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ અને સ્પેસિફિક ઇલેક્ટ્રિકલ લોડિંગ છે એની બંનેની ડેફિનેશન સ્ટડી કરશું, એનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરશું, પછી એ ઇક્વેશનને આ ઇક્વેશન છે એમાં પ્લેસ કરશું. એટલે આપણને જે કેવીએ રેટિંગ છે એ સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ અને સ્પેસિફિક ઇલેક્ટ્રિકલ લોડિંગના ફોર્મમાં મળે. ઓકે, આની પહેલાં આપણે હવે આ ઇક્વેશનને આગળ સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં બે ફિનોમિના સ્ટડી કરશું. First phenomena is specific magnetic loading. Specific magnetic loading, it will represent as a B suffix ma AV represent. Okay, now first of all we will study the definition of specific magnetic loading. Average value of B, here B means
flux density. Okay, I use symbol B means flux density. So it will define as average value of flux density over wall surface of air gap. Okay, average value of flux density over wall surface of air gap. એટલે ઇન્ડક્શન મોટરમાં જે એર ગેપ હશે એમાં જે ફ્લક્સ ડેન્સિટી હશે એની એવરેજ વેલ્યુ, સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં એવું કહેવાય. ઓકે, ઇન ઇન્ડક્શન મોટર જે હશે એમાં એર ગેપ હશે એ એર ગેપમાં એવરેજ વેલ્યુ ઓફ ફ્લક્સ ડેન્સિટી, એમાં જે ફ્લક્સ ડેન્સિટી હશે એની એવરેજ વેલ્યુ ક્યાં, તો કે ઓવર વોલ સરફેસ ઓફ એર ગેપ. એટલે અહીં કન્સિડર કરવાનું છે ઓનલી એર ગેપ. નાવ equation of specific magnetic loading is BAV equal to total flux in air gap upon the area of flux path in air gap. Okay, B equal to 5 by A ઉપરથી જ ઇક્વેશન આવ્યું છે, ટોટલ ફ્લક્સ અને એરિયા ઓફ ફ્લક્સ. ઓકે, એરિયા ઓફ ફ્લક્સ પાથ ઇન એર ગેપ એટલે કે ફ્લક્સ જ્યાંથી ફ્લો થતું હોય એ એર ગેપનો એરિયા. ટોટલ ફ્લક્સ P5. ઓકે, P શું છે, નંબર ઓફ પોલ્સ, બધા પોલ્સ ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ કરે. એટલે ટોટલ ફ્લક્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય ધેન યુ હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાય વિથ નંબર ઓફ પોલ્સ. સો ટોટલ ફ્લક્સ ઇઝ રિપ્રેઝન્ટ એઝ P5. એરિયા ઓફ એર ગેપ વેર ધ ફ્લક્સ વિલ ફ્લો ઇટ ઇઝ given as pi dl. ઓકે, so BAV equal to P5 by pi dl. This is the equation number 3. This is the equation of specific magnetic loading. Its unit is Weber per meter square. Weber represent the unit of total flux, meter square represent the unit of this area. Okay, so BAV equal to P5 by pi dl. This is the one term that is known as specific magnetic loading. ઓકે, હવે સેકન્ડ ટર્મ સ્ટડી કરીએ, એનું નામ છે સ્પેસિફિક ઇલેક્ટ્રિકલ લોડિંગ. ધીસ ઇઝ ધ સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ, ધીસ વન ઇઝ સ્પેસિફિક ઇલેક્ટ્રિકલ લોડિંગ. ઇટ વિલ રિપ્રેઝન્ટ બાય સ્મોલ AC. Small AC. AC means ampere conductor. Okay, first of all we will study the definition of specific electrical loading. Okay, it will define as number of armature ampere conductors. It will define as number of armature ampere conductor per meter of stator in air gap. Okay, it will define as total number of armature ampere conductor. એટલે આર્મેચર ઉપર જેટલા એમ્પિયર કંડક્ટર હોય એને શું કરવાનું, ડિવાઈડ બાય પર મીટર ઓફ સ્ટેટર ઇન એર ગેપ. એટલે કે આપણે જે આર્મેચર એમ્પિયર કંડક્ટર પહેલાં ફાઇન્ડ કરીએ છીએ બરાબર, ટોટલ એ કોના છે, સ્ટેટર ઉપરના. ઓકે, એન્ડ ઇટ વિલ ડિવાઇડેડ બાય એરિયા ઓફ એર ગેપ. ઓકે, સિમ્પલ વસ્તુ છે. સો AC વિલ રિપ્રેઝન્ટ એઝ ટોટલ સ્ટેટર, ઓકે, એમ્પિયર કંડક્ટર પર સ્ટેટર પેરિફરી એટ એર ગેપ. આ જે ડેફિનેશન છે એમાંથી જ ઇક્વેશન આવ્યું છે, એટલે તમે ઇક્વેશન યાદ રાખો તેની ઉપરથી ડેફિનેશન લખી શકો. ઓકે, સો AC વિલ ગિવન એઝ ટોટલ સ્ટેટર એમ્પિયર કંડક્ટર. ઇટ વિલ રિપ્રેઝન્ટ એઝ IZ into Z. હિયર Z રિપ્રેઝન્ટ ધ સફિક્સ ઓફ I. એટલે અહીંયા જે Z છે સફિક્સમાં છે આઈના, અને સેકન્ડ Z છે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે. સ્ટેટર પેરિફેરી ઇન એર ગેપ એને તો આ પાઈ ડી વડે રિપ્રેઝન્ટ કરે બરાબર. આ ઇક્વેશન ઓલરેડી તમે મેથ્સમાં સ્ટડી કરી ગયા છો. અહીંયા સ્ટેટર હશે એ રાઉન્ડ કન્સિડર કરવાનું છે. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, ટોટલ સ્ટેટર એમ્પિયર કંડક્ટર. ટોટલ સ્ટેટર એમ્પિયર કંડક્ટરનું ઇક્વેશન છે IZ into Z. ટોટલ તમારે એમ્પિયર કંડક્ટર ફાઇન્ડ કરવા હોય એટલે પહેલાં એમ્પિયર ફાઇન્ડ કરવા પડે અને ટોટલ કેટલા કંડક્ટર છે એ પણ સ્ટડી કરવું પડે. ઓકે, હવે IZ છે એ બધા કંડક્ટરમાંથી ઈચ કંડક્ટરમાંથી ફ્લો થતો કરંટ છે, એટલે ટોટલ કરંટ ફાઇન્ડ કરવા હોય ટોટલ એમ્પિયર કંડક્ટર, ધેન યુ હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાય IZ વિથ Z. Z રિપ્રેઝન્ટ ધ ટોટલ નંબર ઓફ conductor on stator. Okay, so IZ represent the current in each conductor and Z represent the total number of conductor. So we will get the total stator ampere conductor. This is equation 4 for AC. આ બંને ફિનોમિના આપણે સ્ટડી કરી લીધી બરાબર. હવે આ બંનેને આપણે જે ઇક્વેશન નંબર 2 હતું એમાં પુટ કરવાનું છે. સેકન્ડ થિંગ, તમે જ્યારે શોર્ટ નોટ લખતા હોય ત્યારે આની ડેફિનેશન ને એવું બધું લખવાની જરૂર નથી. તમે ડાયરેક્ટલી આ ઇક્વેશન લખી અને એની ઉપરથી એની વેલ્યુ પહેલાં ઇક્વેશન નંબર 2માં પ્લેસ કરી શકો. ઓકે, સો ફ્રોમ ઇક્વેશન 3 હવે આપણે આ ઇક્વેશનને પ્રોસીડ કરશું. ઇક્વેશન 3 છે એવરેજ વેલ્યુ બરાબર, સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ P5 by pi dl. એમાંથી આપણે ફાઈને સૂત્રનો કરતાં બનાવીએ. સો ફાઈ ઇક્વલ ટુ BAV pi dl અપોન P. આમાંથી 5 છે ને અહીંયા રાખ્યું, બાકી બધું સાઈડ ચેન્જ કરી નાખ્યું. સો વી વિલ ગેટ ઇક્વેશન 5 સેમ એસીમાંથી બરાબર. આ ઇક્વેશન પહેલાં અહીંયા પ્લેસ કરીએ. ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન 4 અને આમાંથી આપણે
ઓકે. સેકન્ડ થિંગ, એસી ઇક્વલ ટુ આઈ ઝેડ ઇન્ટુ ઝેડ પાઈ ડી એમને રહેશે. આપણી સર્કિટ છે એમાં આઈ ઝેડ અને ઝેડ ડિફાઇન નથી, એને બદલે શું છે આપણે પર ફેઝ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ. સો વી હેવ ટુ ટેક ટી ફેઝ એન્ડ આઈ ફેઝ. આઈ ફેઝ રિપ્રેઝન્ટ કરે કરંટ પર ફેઝ, ટી ફેઝ રિપ્રેઝન્ટ કરે ટર્ન્સ પર ફેઝ. ઓકે, આઈ ફેઝ રિપ્રેઝન્ટ ધ કરંટ પર ફેઝ, ટી ફેઝ રિપ્રેઝન્ટ ધ ટર્ન્સ પર ફેઝ. એટલે કે આપણે આને આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. હવે અહીં ધ્યાન રાખજો, ઝેડ છે એટલે ટોટલ નંબર ઓફ કંડક્ટર છે. ટોટલ નંબર ઓફ કંડક્ટર છે, અહીંયા છે ટર્ન્સ પર ફેઝ. હવે ધ્યાન રાખજો, ટર્ન અને કંડક્ટર સેમ ન થાય. એટલે હવે પહેલાં આપણે ટી ફેઝને ઝેડમાં કન્વર્ટ કરવા વી હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાય 2 વિથ ટી ફેઝ. વી હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાય 2 વિથ ટી ફેઝ. જ્યારે તમે ટી ફેઝ ટર્ન પર ફેઝને મલ્ટીપ્લાય કરો 2 વડે, એટલા માટે થાય 1 કંડક્ટર, એટલે 1 કંડક્ટર થઈ ગયો. ઓકે. સેકન્ડ, આઈ ફેઝ, આઈ ઝેડને આઈ ફેઝમાં કન્વર્ટ કરવાનું. સો વી હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાય વિથ 3. વાય? બીકોઝ 3 phases are available. So AC equal to 3 into 2 T phase I phase. પાઈ ડી છે એ સેમ. ઓકે, એટલે આપણે જ્યારે એસી હતી એને આપણે આપણી સર્કિટમાં કન્વર્ટ કર્યું. રીઝન એ જ હતું કે આમાં જે એસીનું ઇક્વેશન હતું એ આઈ ઝેડ ઇન્ટુ ઝેડના ફોર્મમાં હતું. આપણી પાસે બધી વેલ્યુ છે એ પર ફેઝના ફોર્મમાં છે, એટલા માટે આને આમાં કન્વર્ટ કર્યું. આ ઇક્વેશનમાંથી હવે આપણે આઈ ફેઝ અને ટી ફેઝ એક સાઈડ રાખશું, બરાબર, અને બાકી બધું છે એની સાઈડ ચેન્જ કરી નાખીએ. સો ટી ફેઝ આઈ ફેઝ ઇક્વલ ટુ એસી ઇન્ટુ પાઈ ડી અપોન 6. ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન નંબર 6. Now we will take new equation, that is the synchronous speed 120 f by p, but here this represent the rpm value. Now we will convert this rpm equation into the rps. Okay, this represent the rotation per minute, this represent the rotation per second. So if you like to convert this rpm into the rps, then you have to simply divide this equation by 60. rpm માંથી rps માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આ ઇક્વેશનને સિમ્પલી 60 વડે ડિવાઈડ કરવાનું. The 60 into 2 120, so you will get ns equal to 2f by p, અને 60 વડે ડિવાઈડ કર્યું છે એટલે આ મળશે rpsમાં. From this equation you have to take f, so f equal to ns into p by 2. This is the equation number 7. ઇક્વેશન નંબર 5, 6 અને 7 ત્રણેય ઇક્વેશનની વેલ્યુ આપણે ઇક્વેશન નંબર 2માં પ્લેસ કરશું, બરાબર. પહેલાં જોઈ લે, ઇક્વેશન 2 છે એઝ ઇટ ઇઝ મેં એમને એમ લખ્યું છે. ઓકે, એઝ ઇટ ઇઝ ઇક્વેશન 2 છે. ક્યુ ઇક્વલ ટુ 3 into 4.44 5 એફ ટી ફેસ કે ડબલ્યુ આઈ ફેસ 10⁻³ હવે ઇક્વેશન 5, 6, 7માં જે હતું એની વેલ્યુ આપણે આમાં પ્લેસ કરશું. ઓકે, ઇક્વેશન 5 હતું એમાં શું હતું તો કે 5ની વેલ્યુ પ્લેસ કરવાની છે. ઇક્વેશન 6માંથી આઈ ફેઝ અને ટી ફેઝની વેલ્યુ પ્લેસ કરશું, અને 7માંથી એફની બદલે આ પ્લેસ કરશું. ઓકે, તો આપણે જો અહીંયા લખ્યું છે મેં સિમ્પલી, આ 5 છે. 5 ઇક્વેશન 5 ઉપરથી આપણને 5નું ઇક્વેશન મળશે. ઇક્વેશન નંબર 6માંથી ટી ફેઝ ઇન્ટુ આઈ ફેઝના ફોર્મમાં હતું, એટલે આની બદલે આપણે જે ઇક્વેશન 6 છે એની વેલ્યુ મૂકશું. આ એફ હતું, બરાબર, એનું ઇક્વેશન હતું ઇક્વેશન નંબર 7, એટલે એફની બદલે આપણે આ પ્લેસ કરશું. બધી વેલ્યુ પ્લેસ કરી દેશો તમે એટલે તમને આવું ઇક્વેશન મળશે. બાકી બધું એમને જેની વેલ્યુ પ્લેસ કરવાની છે આપણે પ્લેસ કરી દીધી. ઓકે, હવે આ બધા ઇક્વેશનમાંથી આપણે બે વસ્તુ કરીએ, કોન્સ્ટન્ટ ક્વોન્ટિટીને અલગ કરીએ. યુ વિલ ગેટ 1.11 પાઈ સ્ક્વેર BAVSEKW, ઓકે, ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર LNS ઇન્ટુ 10⁻³ આટલા ટર્મ છે એને અલગ કરીએ. હવે આ ટર્મને લેટ્સ હું કહી દઉં C0, બરાબર. આ ટર્મ આ જે આવડું મોટું બ્રેકેટ છે એ ના લખવું હોય તેની બદલે હું એક કોન્સ્ટન્ટ છે એને એઝ્યુમ કરીશ, ધેટ વિલ નોન એઝ C0. સો આઈ કેન રાઇટ એઝ Q ઇક્વલ ટુ C0 ડી સ્ક્વેર LNS. આ એમને C0 છે, બરાબર. અને આ આખાની બદલે મેં પ્લેસ શું કર્યું, C0 પ્લેસ કર્યો છે. સો વી વિલ ગેટ ઇક્વેશન Q ઇક્વલ ટુ C0 ડી સ્ક્વેર LNS, where C0 is 11 BAVSEKW into 10⁻³ અહીંયા જે પાઈ સ્ક્વેર હતો એની વેલ્યુ પુટ કરીને આની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરી જોયું એટલે પાઈ સ્ક્વેર નીકળી ગયું. ઓકે, સો C0 ઇક્વલ ટુ 11 BAVSEKW 10⁻³. This is the equation for KVA rating of 3-phase induction motor. Okay, so I can say that Q is dependent on C0. Q is dependent on C0. C0 means output coefficient. This is known as output equation coefficient.
This is the diameter of stator, this is the length of stator, okay, and this represent the n as a synchronous speed in rps. હવે આપણે આપણા ઇન્ડક્શન મોટરના ડાયમેન્શન કોની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે એ સ્ટડી કરશું. Now we will decide the main dimension of three-phase induction motor. Here you can see that the side view of three-phase induction motor. So you can see the side view of rotor and stator. Here this diameter represents the D of rotor, this length represents the length of stator. It will represent as a L. So if you like to control the dimension of induction motor, then you have to simply maintain the D and L, diameter and length. Okay, so dimension is mainly dependent on this D and L. So now we will study about the main dimension. So factors affecting the size of machine. If you like to control the size of machine, then you have to control D and L. Now we will take example, that is Q equal to C0 D square L N S. આપણે જે આગળ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કર્યું એનો યુઝ કરશું. ઓકે, શા માટે યુઝ કરશું? ટુ સ્ટડી ધ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ સાઇઝ ઓફ મશીન, અથવા તો તમારે જે મશીનની સાઇઝ કંટ્રોલ કરવા માટે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરશો. આમાં શું હતું તો કે Q રિપ્રેઝન્ટ ધ કેવીએ રેટિંગ, C represent the output coefficient, D square represent the diameter, L represent the length, and NS represent the speed in RPS. Now your aim is to control the dimension. It means you have to control the diameter and length. So D square L equal to Q upon C0 NS. ઓકે, આપણે સ્ટડી કરવું છે સાઇઝ, એટલા માટે ડી સ્ક્વેર એલને આ સાઈડ રાખ્યા, બાકી બધું સાઈડ ચેન્જ કરીને અહીંયા આવી ગયું. એટલે સો ક્યુ ઇક્વલ ટુ ડી સ્ક્વેર એલ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન C0 NS. હવે કોઈ પણ મશીન હશે એનો આપણે સાઇઝ, બરાબર, સાઇઝના ફેક્ટર સ્ટડી કરવા છે તો આપણે એને કેવીએ રેટિંગ ફિક્સ લઈ લઈ કે આ પર્ટિક્યુલરલી કેવીએ રેટિંગ માટે આપણે ડાયમેન્શન એના ચેન્જ કરવા છે. સો વી વિલ ટેક ક્યુ એઝ અ ફિક્સ. ઓકે, સો ડી સ્ક્વેર એલ પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 અપોન C0 NS. એટલે કે આપણું જે ડાયમેન્શન હશે, બરાબર, મશીનના એક કોની ઉપર આધાર રાખશે? બે ફેક્ટર્સ ઉપર, C0 અને NS, બટ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ. ઓકે, સો ડી સ્ક્વેર એલ ડિપેન્ડન્ટ ઓન આઉટપુટ કોફિશિયન્ટ એન્ડ સ્પીડ ઇન RPS. એટલે આપણે જો ડાયમેન્શન કંટ્રોલ કરવા હોય મશીનના તો બે વસ્તુ કંટ્રોલ કરવી પડે. એક C0 કંટ્રોલ કરવું પડે અને બીજું શું કંટ્રોલ કરવું પડે તો કે સ્પીડ. ઓકે, હવે આપણે આની અફેક્ટ આની ઉપર શું થાય છે અને આની અફેક્ટ આની ઉપર શું થાય છે એ સ્ટડી કરીએ. ઓકે, સો ઇફ યુ લાઈક ટુ design D square L, then D square L depend on two factor. One is output coefficient C0, second one is RPS. બરાબર, હવે પર્ટિક્યુલરલી C0 ની અફેક્ટ D square L ઉપર શું થાય છે અને NS ની અફેક્ટ D square L ઉપર શું થાય છે એ સ્ટડી કરીએ. So I can say that D square proportional to 1 upon C0, it means that D square L is inversely proportional to 1 upon 0 and D square L is inversely proportional to 1 upon NS. એટલે કે આ જે બંને સાથે હતું એને હું સેપરેટ કરું છું. ઓકે, એટલે આનો અને આનો રિલેશન ફાઇન્ડ કરવા, આનો અને આનો રિલેશન ફાઇન્ડ કરવા. ઓકે, હવે C0 છે એના તમને આગળ યાદ હોય તો C0 છે આઉટપુટ કોએફિશિયન્ટ, એને આપણે અમુક ટર્મ્સની બદલે એઝ્યુમ કર્યો હતો. તો એ ઇક્વેશન શું હતું C0નું ઇટસેલ્ફ? તો C0 હતું આવું 1.11 પાઈ સ્ક્વેર BAV AC KW ઇન્ટુ 10⁻³ એનો મિનિંગ એવો થાય કે C0ની બદલે આપણે આખું ટર્મ પ્લેસ કરી શકીએ. એટલે એમ કહેવાય D સ્ક્વેર L ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ આ આખું ટર્મ, બરાબર, C0ની બદલે. તો C0 છે આની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ. ઓકે, હવે આમાંથી આપણે પહેલાં જે ફિક્સ વેલ્યુ છે અને વેરિયેબલ વેલ્યુ છે એને અલગ અલગ કરી નાખ્યો. ઓકે, 1.11 છે ફિક્સ છે, પાઈ છે એ ફિક્સ છે, KW એટલે કે વાઇન્ડિંગ ફેક્ટર છે એ પણ ફિક્સ હોય, 10⁻³ પણ ફિક્સ છે. એટલે વેરિયેબલ ક્વોન્ટિટી શું રહે? BAV અને AC. એટલે C0 છે એ કોની ઉપર આધાર રાખે? બે વેરિયેબલ વસ્તુ ઉપર, BAV અને AC. BAV રિપ્રેઝન્ટ ધ સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ, AC represent the specific electrical loading. So to decide D square L or to modify D square L, we have to modify C0, and to modify C0 we have to modify BAV and AC. Why? Because remaining terms are constant or fixed. So we have only two variables that are known as BAV and AC. Okay,
So I can write that d square L is inversely proportional to BAVAC. C0 ને બદલે હું ખાલી શું પુટ કરીશ BAVAC, કારણ કે બીજા ટર્મ છે એ ફિક્સ અથવા તો કોન્સ્ટન્ટ છે. ઓકે, હવે તમારો એમ શું છે? હિયર D represent the diameter of armature, L represent the stator core length. બરોબર, હવે આ તમારે મોડિફાઈ કરવું છે. ઓકે, મોડિફાઈ કરવું એનો મિનિંગ શું થાય? રિડ્યુસ કરવું કે ઇન્ક્રીઝ કરવું? તો કે આપણે શું કરશું? રિડ્યુસ કરશું. વાય? બીકોઝ વિથ રિડક્શન ઇઝ d square L we have advantage. Which type of advantage? If you will reduce the d square L, then size of machine will reduce, cost of machine will reduce. ઓકે, સિમ્પલ છે. ડાયામીટર અને લેન્થ રિડ્યુસ કરશો તો તમારું મશીન છે એ કેવું થશે? સાઇઝમાં રિડ્યુસ થશે. સાઇઝ રિડ્યુસ થશે એટલે શું થશે? તો કે મટીરિયલ જે જોઈએ છે એ ઓછું જોઈએ એટલે કોસ્ટ એ રિડ્યુસ થશે. ઓકે, એટલે આપણો એમ શું છે? આને રિડ્યુસ કરવું. ઓકે, તમને ખબર છે આને રિડ્યુસ કરવું હોય તો આ બંને ક્વોન્ટિટીને શું કરવું પડે? ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે. આને ઇન્ક્રીઝ કરો અથવા તો આને ઇન્ક્રીઝ કરો અથવા બંનેને ઇન્ક્રીઝ કરો. સો to reduce d square L we have to increase BAV or increase SC. એ આની ઉપરથી ખબર પડે. આને રિડ્યુસ કરવું હોય તો આને ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે અથવા તો આને ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે. ઓકે, આટલી ખબર પડી. હિયર BAV represents the specific magnetic loading and SC represents the specific electrical loading. એટલે એનો મિનિંગ એવો થાય કે BAV ને ઇન્ક્રીઝ કરો અથવા એસીને ઇન્ક્રીઝ કરો અથવા તો બંનેને ઇન્ક્રીઝ કરો. આને બંનેને ઇન્ક્રીઝ કરશો તો આ રિડ્યુસ થશે. આ રિડ્યુસ થશે તો એના એડવાન્ટેજ અહીંયા મેન્શન કર્યા છે. ઓકે, એટલે આપણો એમ હવે શું? સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ અને ઇલેક્ટ્રિકલ લોડિંગને ઇન્ક્રીઝ કરવાનો. બટ આને એમ ઇન્ક્રીઝ કરી શકાય નહીં. કેમ? કે BAV અને એસી હોય બીજા ઘણા ફેક્ટર્સ ઉપર અફેક્ટ કરતા હોય. બરાબર, એટલે BAV સિમ્પલ તમે ઇન્ક્રીઝ કરી દો તો બીજા કયા ફેક્ટર ઉપર અફેક્ટ કરે? તો કે લોસીસ, ટેમ્પરેચર રાઇઝ, પાવર ફેક્ટર, એફિશિયન્સી. આ બધા ફેક્ટર હોય આની ઉપર આધાર હોય. એટલે હવે આપણે BAV અને આ ફેક્ટર્સનો રિલેશન, એસી અને આ ફેક્ટર્સનો રિલેશન છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કરશું. એટલે આ યાદ રાખજો. બરાબર, આપણો એમ શું છે? આ બંનેને ઇન્ક્રીઝ કરવો એટલા માટે કે આને ડિક્રીઝ કરવું છે. એટલે આપણે જે સ્ટડી કર્યું એ રિલેશન બિટવીન ધ d square L અને C0નું થયું. હવે આપણે સ્ટડી કરીએ d square L અને NS. d square L is inversely proportional to NS. NS means synchronous speed in RP. આપણો જે એમ છે d square L ઇન્ક્રીઝ કરવું, આની d square L ને રિડ્યુસ કરવું. આને રિડ્યુસ કરવું હોય તો આને શું કરવું પડે? ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે. સો ટુ રિડ્યુસ ધ d square L, NS મસ્ટ બી ઇન્ક્રીઝ. ઓકે, સ્પીડ ઇન RPS. બટ સ્પીડ હોય એની ઉપર પણ ઘણા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરતા હોય. બરાબર, વિન્ડેજ લોસ, ફ્રિક્શન લોસ. એટલા માટે એને ક્યાં સુધી ઇન્ક્રીઝ કરવાનું? તો કે પરમિસિબલ લિમિટ સુધી. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, ધેટ્સ વાય ધ હાઈ સ્પીડ મશીન હેઝ અ સ્મોલ સાઇઝ. એટલે જ આપણે જોયું કે હાઈ સ્પીડ મશીન હોય એ સ્મોલ સાઇઝનું રિડક્શન થવાનું મેઇન રીઝન શું? આ રિલેશન. ઓકે, એટલે આપણે અત્યારે શું સ્ટડી કર્યું? રિલેશન બિટવીન ધ d square L વિથ C0 એન્ડ NS. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્ટડી કરશું કે એસી અને BAV. C0 ને ઇન્ક્રીઝ કરવો એનો મિનિંગ એવો થાય BAV એટલે કે સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ અને સ્પેસિફિક ઇલેક્ટ્રિક લોડિંગને ઇન્ક્રીઝ કરો. એને ઇન્ક્રીઝ કરો તો બીજા કયા ફેક્ટર છે એની ઉપર એડવર્સ અફેક્ટ થાય છે અથવા તો સારી અફેક્ટ થાય છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કરશું. ઓકે, સો ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ સ્ટડી ધ ચોઇસ ઓફ સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ. આ ક્વેશ્ચન છે અહીંયાથી આવ્યો, આ ક્વેશ્ચનમાંથી. બરાબર, ટુ સિલેક્ટ ધ d square L. Okay, this lecture is completed. Thank you.